Okay, good afternoon, second years. Today I am going to explain about income from other sources. You know very well this is last head of income tax. We have 5 heads of income tax. Except this income from other sources, remaining 4 heads are having its own definitions. You know what are the incomes to be included in income from salary? If an income is having the assessee is having relationship of employer and employee, that income is included in income from salaries. In case of house property, if an assessee is having own house and he has let out, that income is included in income from house property. And business income from profits and gains of business or profession. If an assessee is having income from business or profession, that is included in income from business or profession. Capital gains. If any person by selling his capital assets, any income he arrived or derived is called capital gains. But about this income from other sources is called residual head. Residual head. ఇతర నుండి ఆదాయం ఏమంటారంటే ఒక అవశేషపు శీర్షిక అంటారు. మొత్తం 5 శీర్షికల్లో ఇది 5వది. మొదటి 4కి ఒక నిర్వచనం ఉన్నది. ఇతర నుండి ఆదాయంలో ఒక అసెస్సీకి ఆదాయం వచ్చినప్పుడు ఆ అసెస్సీకి ఆదాయం ఇచ్చిన వాళ్ళకి మధ్య యజమాని ఉద్యోగి సంబంధం ఉంటే జీతం ఆదాయం అని, ఒక వ్యక్తికి గృహం ఉంటే ఆ గృహాన్ని అమ్మితే ఆ గృహాన్ని అద్దెకిస్తే వచ్చిన ఆదాయానికి రాసిన ఆదాయాన్ని, అదేవిధంగా వ్యాపారం మీద వృత్తి లాభాలు సంపాదనలో ఒక వ్యక్తికి వ్యాపారం మీద వృత్తి ఉన్నప్పుడు దాంట్లోకి వస్తుందని, ఒక వ్యక్తి తన యొక్క మూలధన ఆస్తిగా వచ్చిన మొత్తము ఆ మూలధన లాభాలు వస్తుంది. కానీ ఈ యొక్క ఇతరుల నుండి ఆదాయం ఒక డెఫినేషన్ లేదు. ఇఫ్ ఎనీ ఇన్కమ్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ 4 heads ఆఫ్ ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఒక ఆదాయాన్ని మొదటి 4 ఆదాయ శీర్షికల్లో కలిపే అవకాశం లేకపోతే అది ఇతరుల నుండి ఆదాయానికి వస్తుంది. దీంట్లో ఏమొస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ interest on security. Interest on one is main component of this is interest on security. Interest on securities. Next, dividends from foreign companies, because there is exemption from Indian companies dividends up to 1. So next, income from subletting an house. If an house is taken for hire, once again it is sublet, that is to be included in income from other sources. So income earned by teachers or lecturers by valuation of script, that is examinership, remuneration, relation duty, that is salaries of MLAs, MPs, legislative councils, like that, are royalty received, are to be included in income from other sources. In this income from other sources, the main subcomponent is interest on securities is the main portion. We have 2 questions. One is from interest on securities, another from income from other sources. Today I am explaining about interest on securities. Securities are divided into 3 categories: tax exempted securities, free tax securities, less tax securities. సో పన్ను మినహాయించబడిన సెక్యూరిటీలు, ఉచిత పన్ను సెక్యూరిటీలు, పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీలు. సో పన్ను మినహాయించబడిన సెక్యూరిటీలు ఆల్రెడీ హ్యావ్ గివెన్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ 30 to 14, దట్ ఈస్ నేషనల్ ప్లానింగ్ సర్టిఫికేట్, నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్, SBI, like that, 30 to 14 securities given that list. If any one of that you find in the examination, then they have to be ignored. సో మీకు ఇచ్చినటువంటి పన్ను మినహాయించబడిన సెక్యూరిటీలో 13, 14 అవి మీకు ఏదైనా కనపడితే వాటిని వదిలివేయాలి. So when you come to tax-free securities and less tax securities, in case of tax-free securities, government securities are given directly gross interest equal to face value into rate by 100. In case of commercial securities, the tax is paid. So free tax securities means the tax is paid by the tax securities issuing authority. That's why we have 2 components here. So commercial companies or limited companies are going to pay the tax amount. That's why gross interest equal to face value into rate by 90 days. This is called grossing. This is called grossing out. This is called grossing out, because here net interest equal to face value into rate by 100. Rate by 100. This by grossing of this we are going to get this gross interest equal to face value to rate by 90. In case of less tax securities, the interest is paid after deducting the tax. That's why it's called less tax securities. So when interest amount is given, this is a category is 2. When interest rate is given, directly face value to rate by 100. When interest amount is given, that is net interest is given, net interest is grossed up because there is a 10% tax on
ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్. సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 100/90 తీసుకొని గ్రాస్ ఇన్కమ్. తెలుగులో ఒకసారి ఉచిత పన్ను సెక్యూరిటీలు అంటే దీని మీద ఎవరైతే సెక్యూరిటీలు జారీ చేశారో వాళ్ళే పన్ను కొడతారు కాబట్టి పన్ను ఉచితంగా వస్తుంది కాబట్టి ఉచిత పన్ను సెక్యూరిటీలు అంటారు. ఇక ఉచిత పన్ను సెక్యూరిటీకి ప్రభుత్వం అయితే డైరెక్ట్గా స్థూల వడ్డీ ఈక్వల్ టు ముద్రత విలువ ఇంటూ రేటుపై 100. కానీ వాణిజ్య సెక్యూరిటీలు అయితే ముందు మనం నికర వడ్డీ ఈక్వల్ టు ముద్రత విలువ ఇంటూ రేటుపై 100. దాన్ని ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ రేటుపై 90తో దీన్ని గ్రాస్అప్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. ఇక పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీలు అంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీల మీద వడ్డీ చెల్లించడానికి ముందే పన్ను కూడా తగ్గిస్తారు కాబట్టి పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీ అంటారు. దీన్ని 2 రకాలుగా మనం లెక్కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ రేట్ బై 100. ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 100/90. దీనికి ఒక ప్రాబ్లం కూడా తయారు చేసి ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ రెడీ. సో సి దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ హియర్. ఇక్కడ బాగా So there is a problem. During the financial year 2018-19, we should be invested in the following securities: 1,10% debentures of ITC Limited, 1,50,000 5% bonds of central government, 90,000 6% Bengal government loan, 1,90% national savings certificates of post office, 45,000 5% tax-free debentures of limited company, 10,000 10% tax-free debentures of government of Telangana state. So collection charges amounted to rupees 1,100 and interest paid rupees 800 for loan taken to purchase the above securities. This is the problem. తెలుగులో ఒకసారి చెప్తాను. ఇక్కడ బి అనేటటువంటి 18-19 సంవత్సరానికి తన యొక్క పెట్టుబడులు క్రితంగా ఉన్నాయి. ₹1,00,000 10% ఐటీసీ కంపెనీ డిబెంచర్లు, ₹1,50,000 కేంద్ర ప్రభుత్వ బాండ్లు, 90,000 6% బెంగాల్ ప్రభుత్వ రుణము, ₹1,00,000 9% పోస్ట్ ఆఫీస్ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ జాతీయ పొదుపు సర్టిఫికెట్లు. నెక్స్ట్ 45,000 5% ఉచిత పన్ను లిమిటెడ్ కంపెనీ డిబెంచర్లు, 10,000 10% తెలంగాణ ప్రభుత్వపు ఉచిత పన్ను సెక్యూరిటీలు. అయితే దీనికి సంబంధించి వసూలు ఖర్చులు ₹1,100. తర్వాత వీటిని కొనడానికి లోన్ తీసుకున్న మీద చెల్లించిన వడ్డీ ₹100. దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్. ఆల్రెడీ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డేటా స్టోరేజ్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆఫ్ వీడియో ఫుటేజ్ ఐ హావ్ వర్క్డ్ అవుట్ ది ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ హ్యావ్ డన్ జస్ట్ యూ సీ హియర్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను ముఖ్యంగా. దిస్ యూ ఆర్ ద రైట్ వెరీ వెల్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ మిస్టర్ బి ఫర్ ది అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2019-20, ప్రీవియస్ ఇయర్ 2018-19. సో తెలుగు వీడియో ఒకసారి నేను ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూస్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో సీ హియర్ 2019-20 పన్ను నిర్ధారణ సంవత్సరానికి శ్రీ బి యొక్క వడ్డీ ఆదాయం గణన. సో చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ₹1,00,000 10% ఐటీసీ కంపెనీ డిబెంచర్లు. సో నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్. ఇది ఏమనుకోవాలి? మనకి నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ అబౌట్ ఎ సెక్యూరిటీ దట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి లెస్ ట్యాక్స్ సెక్యూరిటీ. ఒక సెక్యూరిటీ గురించి మనకు అది ఏదో చెప్పినప్పుడు అది ఏమనుకోవాలి? పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీ అనుకోవాలి. పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీకి మనకి ఏం చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా గ్రాస్ ఇంటర్ చేసుకోవచ్చు. 1,00,000 × 10/100. పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీస్కి మనకి రేట్ ఇస్తే డైరెక్ట్గా రేట్ బై 100. సో లెస్ ట్యాక్స్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి సో నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ దట్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి లెస్ ట్యాక్స్ సెక్యూరిటీ. ఏమీ చెప్పకపోతే ఆ సెక్యూరిటీ ఏంది? పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీ. పన్ను తగ్గించబడిన సెక్యూరిటీకి రేటు ఇచ్చినప్పుడు రేటు బై 100. సో బెంగాల్. నెక్స్ట్ ఏంది? సెకండ్ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ ఐటీసీ లిమిటెడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బాండ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇది కూడా ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి లెస్ ట్యాక్స్, పన్ను తగ్గించబడింది. డైరెక్ట్గా రేటు బై 100. 1,50,000 × 5/100 7,500 10,000. నెక్స్ట్ థర్డ్ 90,000 6% బెంగాల్ గవర్నమెంట్ లోన్. ఇది కూడా మనకి ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి లెస్ ట్యాక్స్ అని పన్ను తగ్గించబడింది. రేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి 90,000 600 5,400. నెక్స్ట్ అక్కడ మనకి 1,09% నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, అంటే జాతీయ పొదుపు సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయి. అవి పన్ను మినహాయించబడిన సెక్యూరిటీలు. వాటిని ఏం చేయాలి? వదిలివేయాలి. పన్ను లేదు కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలి? వదిలేస్తాం. దీన్ని మనం ఏం చేసాము? నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ఏం చేస్తాము? మనము దీన్ని వదిలివేసినాం. అట్లా వదిలేసేయాలి. ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవాలి, ఎక్కడో తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్ 45,000 5% ట్యాక్స్ ఫ్రీ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. ట్యాక్స్ ఫ్రీ అని ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ట్యాక్స్ ఫ్రీ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే కాబట్టి ఇది కమర్షియల్. ట్యాక్స్ ఫ్రీ కమర్షియల్ కాబట్టి గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు
face value into rate by 90. 45,000 into 5 by 90. So isnaki 9 5 45, 5 5 2,500. Next last ఏముంది 10,000 10% tax free debentures of government tax free direct గా face value into rate by 100, that is 10,000 into 10% 1,000. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది మొత్తం గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ స్థూల వడ్డీ నుంచి సెక్షన్ 57 మినహాయింపులు మనకు ఏమున్నాయంటే తగ్గింపులు. కలెక్షన్ ఛార్జెస్ 1100, ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ 800, 1100 800 1900 తగ్గిస్తే మనకి 24,500 ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్. సో సెక్యూరిటీపై వడ్డీ ఆదాయం నుండి ఆదాయం. దిస్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్. దట్స్ ఆల్ సెకండ్ ఇయర్స్. మంచిగా చూడండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ నాకు డౌట్స్ పెట్టండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ని ఇంతకుముందు దాదాపు ఇప్పుడు నిన్న కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ మీటింగ్ పెట్టుకొని కూడా ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు యూట్యూబ్ క్లాసులు చెప్పడం కూడా వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. సో మనం చేసేది కరెక్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఎవ్రీబడి షుడ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, దట్ ఈస్ శ్యామ్ ప్రసాద్ నాయని, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్.